إلى درس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لروح صاحب هذا الراتب سيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد وبنية صاحبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعلكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار
وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار، ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار. اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه، ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله. محمد
محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح سيدنا الخضر وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس رسولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل النوراني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وقطب هذا الوقت لله يكون في عونه ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة منشر ورد سيدي مصطفى البكري من كمال الدين وأصوله وفروعه ولسلسلته والآخرين عنه شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا العلويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله الدروس وسائر ساداتنا العدروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح كل الأقوان محبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته وأهل سلسلته والآخذين عنه قدس الله روحه ونور ضريها وأعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام توفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا من شيخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفرض علينا دين الإسلام يتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وانت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengajian kita malam ini kita membaca ringkasan dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi ini adalah perjalanan panjang. Perjalanan panjang tapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Perjalanan jauh tapi singkat, waktunya singkat. Memang ini kada bisa dimasukkan ke dalam akal kita, tapi harus kita terima dengan keimanan. Harus kita terima dengan keimanan. Kalau menerima dengan akal, maka sama halnya Abu Jahal tidak beriman karena Abu Jahal merasa kejadian Isra Mi'raj kada masuk akalnya. Tapi kita harus seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menerima kejadian Isra dan Mi'raj dengan keimanan. Jadi kalau sudah kita berbicara keimanan, semuanya bisa kita terima. Ulun mulai membacakan sedikit tentang Isra dan Mi'raj Nabi. Sepakat para ulama bahwa Isra dan Mi'raj itu setelah Nabi kita diutus oleh Allah menjadi Rasul. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi setahun sebelum hijrah. Terjadinya Isra dan Mi'raj di bulan Rajab pada tanggal 27 Rajab. Dan malamnya adalah malam Senin.
sebagaimana malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana hari wafat Nabi, hari Nabi hijrah dan hari Nabi kita diangkat oleh Allah menjadi Rasul, itu semuanya terjadi pada hari Senin. Isra dan Mi'raj, kita mulai dari Isra terlebih dahulu. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu pengertian daripada Isra. Adapun Mi'raj adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke langit, dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh dan seterusnya. Itu ngarannya Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu lain-lain maknanya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur, diapit oleh dua orang sahabat. Salah satu sahabat Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, badang sanak lawan Ali bin Abi Thalib. Dan di sebelahnya lagi ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Dalam keadaan Nabi tidur, datang malaikat Jibril dan Mikail lalu membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hijr Ismail. Maka dibelahlah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum perjalanan itu dibelah dulu dada Nabi. Jadi dibelah itu dari bawah tenggorokan, bawah sini dibelah sampai di atas pusat. Dibelah. Yang membelah malaikat Jibril. Tidak ada setetes darah pun yang menetes. Tidak ada sedikit pun rasa sakit. Setelah dibelah dada Nabi, lalu dikeluarkan hati Nabi. Dikeluarkan hati Nabi, lalu dibasuh dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali basuhan. Dibasuh. Nah, ini proses pembasuhan hati Nabi dibantu oleh malaikat Mikail alaihi salam. Kenapa hati Nabi dibasuh? Jangan kita fahami bahwa hati Nabi dibasuh itu karena ada kotorannya. Ujar Habib Ali Habsyi, "Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakin zaduhu tuhran ala tuhri." Tidaklah kotoran yang dikeluarkan oleh malaikat, bukan kotoran, tetapi hati yang sudah suci disucikan lagi. Hati Nabi yang sudah bersih dibersihkan lagi. Kenapa hati Nabi perlu, padahal sudah bersih, perlu dibersihkan lagi? Yang sudah suci perlu disucikan lagi, karena persiapan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak itu juga kita kalau hendak ibadah kita sampai kepada Allah, maka yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan hati. Kalau hati kita banyak sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, ada iri dengki, ada sombong, ada ujub, ada bangga diri, ada riya, maka ibadah jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun kada bisa naik dari kepala kita. Ujar Nabi dalam hadis, Allah itu tidak memandang zahir kalian, Allah itu tidak memandang jasad kalian, yang dipandang oleh Allah adalah hati kalian. Kalau kita ruku, sujud, baca Quran, itu kan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, oleh anggota luar. Nah, ini belum bisa dipandang oleh Allah
Ini dulu. Kalau ini sudah bagus, maka ibadah sedikit pun akan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu ibadahnya, sebelum iblis dilaknat oleh Allah, 8.000 tahun ibadah iblis. Apakah ibadahnya itu bernilai di sisi Allah? Tidak ada nilai sedikit pun ketika iblis sombong. Apalagi ibadah kita kata kalau dihitung lagi ibadah kita banyak pada iblis kira-kira. Saking kata kalau dihitungnya tuh, kata kalau dihitung saking sedikitnya. Itu yang pertama. Dalam sejarah hati Nabi kita itu pernah dibelah oleh Jibril sebanyak 4 kali. Pertama ketika Nabi masih kira-kira umur 5 atau 6 tahun, masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, dibawa oleh seorang laki-laki di balik batu besar, lalu dibelah dada Nabi. Ternyata itu malaikat Jibril. Lalu kali kedua dibelah dada Nabi ketika Nabi berumur 10 tahun. Ketika itu sudah berada dalam asuhan paman beliau Abu Thalib, ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Lalu dibelah dada Nabi yang ketiga kali ketika Nabi akan dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Jadi waktu diutus oleh Allah menjadi Rasul, dibelah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi. Nah yang terakhir di malam Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah hati Nabi dibersihkan, diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah, diisi dengan iman, lalu dikembalikan lagi seperti semula. Tidak ada bekas sedikit pun, bekas dibelah malaikat Jibril itu karena bekasnya, kembali seperti semula. Kemudian didatangkan kendaraan Burak. Burak itu ujar para ulama lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Jadi tengah-tengah antara keledai dengan kuda. Nah, itu Burak. Burak itu adalah kendaraan di dalam surga. Kendaraan yang ada di dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga, kendaraan kita karena di surga itu Burak. Kecepatan Burak itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya ini kecepatan yang paling cepat. Nah, contohnya aja umpamanya ulun di sini, lalu ulun hidup di center. Begitu ditekan tombolnya hidup sampai sudah ke seberang sana. Itu ngarannya kecepatan cahaya. Jadi Isra dan Mi'raj itu dengan kendaraan Burak, bukan dengan sayapnya malaikat. Jadi ada kendaraan yang ditumpangi ngarannya Burak. Ini kalau kita kisahkan panjang, jadi kita ringkasnya aja. Maka mulailah perjalanan yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yamdi mawqibuhul maimun sallallahu alaihi wasallam fayamurru ala mawaqi'a mubarakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan Isra dan Mi'raj pertama kali yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat ada satu tempat yang rimbun dengan pohon-pohon kurma. Jadi dari atas Burak itu melihat di bawah ini hibak pohon-pohon kurma subur. Lalu Nabi kita turun di tempat itu. Maka Nabi disuruh oleh malaikat Jibril melaksanakan sholat. Tapi sholatnya apakah sama caranya dengan sholat kita yang sekarang? Wallahu a'lam. Karena sholat yang dikerjakan oleh Nabi itu masih sholat seperti sholatnya
Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena perintah sholat kan masih belum. Maka ujar Jibril, atadri aina sallaita, wahai Nabi Muhammad, pian tahulah tadi pian sembahyang itu di mana? Maka ujar Nabi, kada tahu. Maka ujar Jibril, sallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Wahai Nabi Muhammad, pian tadi sembahyang di kota Madinah dan kena pian akan hijrah ke sini. Jadi jauh sebelum Nabi hijrah, setahunan. Masih setahun lagi Nabi sudah dikenalkan oleh Jibril, pian kena akan hijrah ke sini. Jadi Nabi sudah tahu bakalan hijrah. Itu tempat yang pertama. Lalu terus kendaraan burak jalan sampai akhirnya singgah di satu pohon, yang pohon tersebut berada di kota Madian. Pohon itu adalah dahulu tempat Nabi Musa bernaung ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh anak buahnya Fir'aun. Sampai di kota Madian, Nabi Musa bernaung di pohon itu. Lalu Nabi kita disuruh turun dan sholat di bawah naungan pohon itu. Nah, jadi Nabi disuruh mengenang kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa yang lampau. Kemudian berlalu Buraq sampai akhirnya singgah di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah bukit yang di sana Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi disuruh sholat di Bukit Tursina. Di tempat itu Nabi Musa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus Buraq berlalu membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya singgah di satu tempat yang dari tempat itu kelihatan istana-istana di negeri Syam. Sholat di situ. Setelah selesai sholat, ujar Jibril, tahukah pian tempat apa ini yang pian tadi melaksanakan sholat? Ujar Nabi, kada tahu. Maka ujar Jibril, tempat itu adalah yang disebut dengan Baitul Lahmin atau Bethlehem. Ujar orang Nasrani, Bethlehem. Apa itu? Tempat di mana Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam. Nah, jadi Nabi sembahyang di situ. Kemudian berlalu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi sedang berada di tunggangan Buraq, dari belakang ada jin ifrit yang mengejar Nabi. Jin ifrit itu mengejar Nabi membawa obor yang apinya menyala. Jadi diusahnya Nabi kita. Jadi setiap Nabi menoleh itu kelihatan jinnya, jin ifrit. Lalu ujar Jibril, maukah wahai Nabi ulun ajarkan beberapa bacaan yang kalau pian baca, jin ifrit itu akan jatuh, tersungkur dan obornya padam. Ujar Nabi, apa bacaannya? Maka dituntun oleh malaikat Jibril, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Panjang bacaannya. Jadi kalau pian takutan, mungkin habis diganggu jin, takutan baca ini. Kemudian berlalu Buraq dan Nabi kita melewati hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin.
Nabi melewati, ketika di Burak itu Nabi melewati sekelompok orang. Mereka itu menanam benih, setelah ditanam tumbuh, kadalawas langsung keluar buahnya, lalu mereka panen pada hari itu juga. Ditanam, tumbuh, langsung keluar buahnya, dipanen langsung. Setelah dipanen buahnya, keluar lagi buah. Dipanen, keluar lagi, terus demikian. Maka Nabi heran melihat itu. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, ma hadza?" Wahai Jibril, ini perumpamaan apa? Maka ujar malaikat Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berjihad dengan hartanya ataupun berjihad dengan jiwa raganya. Jadi yang namanya berjihad itu kadang harus kita menumpahkan darah, kadang harus kita kehilangan nyawa. Dengan harta bisa, dengan ilmu bisa, dengan kecerdasan bisa. Apalagi zaman ini macam-macam cara kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang yang berjihad. Allah lipat gandakan pahala mereka sampai 700 kali lipat. Dan apa yang mereka keluarkan dalam rangka fisabilillah, maka Allah mengganti apa yang sudah dikeluarkan itu dengan sepaling baik gantian. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah melihat kejadian yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencium aroma yang sangat harum. Nabi keciuman bau harum. Harum. Seandainya baunya itu biasa-biasa saja, mungkin harum tapi rancak dicium, Nabi kadang mungkin bertanya, biasa aja. Tapi ini sangat harum. Lalu ujar Nabi, "Wahai Jibril, ini bau harum apa?" Maka ujar Jibril, ini adalah bau wangi daripada masyitah. Masyitah itu artinya perempuan tukang sisir. Bebinian tukang sisir. Siapa yang disisir? Anak perempuannya Fir'aun. Jadi anak bebinian Fir'aun ini ada tukang sisirnya khusus. Yang tukang mandi ada, yang tukang bajui ada, yang tukang menyisir rambutnya ada. Nah, perempuan tukang sisir Fir'aun. Aroma harum yang dicium oleh Nabi itu berasal daripada perempuan tukang sisir. Ujar Jibril, manakala ia menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba jatuh sisirnya. Nah, biasanya bebinian itu mudah terkejut, dikit-dikit terkejut. Ketika terkejut, saat sisir itu jatuh, spontanitas lisannya mengucapkan Bismillah, dengan nama Allah, ta'isa Fir'aun, mudah-mudahan celaka Fir'aun. Nah, disisirakan anaknya. Lalu si anak Fir'aun ini mengatakan, "Wahai masyitah, wahai tukang sisir, apakah ada Tuhan lain yang kau sembah selain daripada ayahku?" Karena orang-orang di zaman itu menyembahnya kepada Fir'aun. Bila kada mau menyembah, dibunuhnya. Jadi minta diakui Tuhan tapi berpaksaan. Bila kada mau mengakui, dibunuhnya. Jadi mau kada mau menyembah kepada Fir'aun. Maka dijawab oleh masyitah, "Na'am, iya, aku punya Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Ya, kalau begitu kusampaikan kepada ayahku. Akhirnya disampaikan oleh si anak kepada bapaknya, "Wahai ayah, tukang sisirku memiliki Tuhan selain daripada engkau. Nama Tuhannya Allah." Dipanggil oleh Fir'aun, "Apakah betul yang dikatakan anakku bahwa engkau menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepadaku? Apakah ada Tuhan selain aku?" ujar Fir'aun. Maka disampaikan oleh wanita tersebut, "Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Ternyata masyitah ini memiliki seorang suami, memiliki 2 orang putra. Anak yang pertama sudah terganal, anak yang kedua masih dalam buayan, masih dalam gendongan.
Maka dipanggillah suami dan anak daripada Masyiqah. Ternyata semuanya beriman kepada Allah, tidak menyembah Fir'aun. Maka dirayu-rayu, sudah berhenti menyembah Allah, sembah aku aja, maka kalian akan kami selamatkan. Karena dibunuh, asal sembah aku, berhenti menyembah Allah. Tapi kalau kada, ya maka kalian semuanya satu keluarga akan aku bunuh, ujar Fir'aun. Maka apa ujar Masyiqah? Ihsanan minka ilaina. Kalau engkau bunuh, maka itu lebih baik. Lebih baik kami mati dalam keimanan daripada kami hidup dalam kekafiran. Ini prinsipnya. Lebih baik mati tapi beriman daripada hidup terhina dalam kekafiran. Sama nang kayak slogannya Al Habib Rizik, ish kariman, mut syahidan au ish kariman, hidup mulia atau mati syahid. Lebih baik mati dalam keadaan beriman daripada hidup dalam kehinaan kekafiran. Akhirnya apa? Diambil kayak biasa orang mengawah rancatulah, kawah lah ngarannya, kanal. Dinyalakan api, diisi minyak dengan banyu, dicampur minyak dengan banyu. Sudah panas, menggurak, satu persatu dimasukkan. Suaminya lebih dahulu masuk ke dalam situ, lalu anak penuhnya masuk dalam situ. Ujar Fir'aun, kalau tetap menyembah Allah, ya anakmu yang paling halus ini giliran berikutnya. Ngarannya anak dimasukkan ke dalam situ, apalagi masih dalam gendongan. Ada sedikit perasaan sedih, ya itu manusiawi. Ternyata apa? Anak yang masih bayi itu diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Apa ujar anaknya yang masih bayi? Teguhkan hatimu wahai ibu, innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada di jalan yang hak. Maka dilemparkan anak bayi itu, lalu Masyiqahnya dilemparkan yang berikutnya, mati. Nah, ini ditunjukkan oleh Allah kemuliaannya, sampai-sampai Nabi mencium aroma harum. Ini harum keimanan. Iman itu baunya harum. Iman itu baunya harum. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum, turdakhu ru'usuhum, yang dipecahkan kepala mereka dengan batu. Jadi batu kanal dipecahkan kepalanya dengan batu itu. Manakala kepalanya pecah, adat kama kanat, lalu kembali lagi kepala itu utuh. Setelah utuh kepalanya kembali seperti semula, dipecahkan lagi. Setelah pecah kembali lagi, pecahkan lagi, terus demikian. Maka ujar Nabi kita, siapa mereka wahai Jibril? Maka ujar Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang memberatkan kepalanya untuk melaksanakan sholat yang wajib. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang bagian depan dan belakangnya terikat dengan rantai. Nah, kayak tawanan-tawanan zaman bahari itu ada rantai besi di sini. Lalu ada talinya yang terbuat dari besi juga. Mereka digiring sebagaimana digiringnya hewan-hewan ternak. Dan mereka diberikan makanan ad-dari wa zakum, makanan daripada neraka. Jadi makanannya itu diambil dari neraka. Kemudian dimasukkan batu-batu yang menjadi bahan bakarnya neraka ke dalam mulutnya. Makanannya makanan neraka, menunya. Jadi bahan bakar neraka, batu-batu neraka itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Ada ngarannya buah zakum, itu buahnya ada di neraka aja. Itu buahnya berduri.
Jadi kalau masuk ke dalam mulutnya berjalan di awak nih, sehingga hancur bagian dalam. Itu makanannya. Lalu ujar Nabi, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina la yu'adduna shadaqat amwalihim. Mereka itu orang-orang yang tidak menunaikan zakat daripada harta-hartanya. Padahal Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Mereka lah sesungguhnya yang berbuat zalim. Kemudian Nabi melewati sekelompok orang yang di sisi mereka ada daging yang bagus, dan di sisi lain ada daging yang busuk. Ada daging bagus, sudah masak, dimasak rawon kalau umpamanya lah, masak sate. Dan ada daging yang busuk di sisi yang lain. Ternyata yang dimakan, yang dipilih oleh mereka, kemudian dimakan oleh mereka adalah daging yang busuk. Padahal ada daging yang bagus. Maka malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi, itu adalah gambaran daripada umatmu, laki-laki ataupun perempuan. Di sisinya ada pasangan yang halal, tapi dia mencari pasangan yang haram, kemudian tidur bersama pasangan yang haram. Yang halal ada, mencari lagi yang haram. Kemudian Nabi kita melihat seseorang yang menyelam di sungai darah. Sungai itu darah, sungai darah. Lain sungai Mentaya, sungai darah. Kemudian yulqamul hijarah, dilempari dengan batu. Setiap anak ke pinggir ditawaki lawan batu. Maka Jibril menjelaskan, hadza masalu akilir riba. Ini adalah perumpamaan orang-orang yang makan harta riba. Kemudian Nabi melewati seseorang yang mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dicoba dipikul-pikul, kada mampu memikulnya karena berat. Ternyata heran Nabi melihat, sudah beban yang ada kada mampu dipikul, ditambahi lagi kayunya. Sudah nang ini, sudah nang tumpukannya kada kawa diangkat. Masih aja ditambahi lagi, tambahi lagi. Maka ujar Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh manusia. Amanah yang pertama sudah tidak mampu dipikul, masih kepingin menerima amanah-amanah yang lain. Satu periode aja ada kawan menyampaikan amanah, hendak 2 periode. Kira-kira itu, kira-kira aja. Yang jelas itu amanah-amanah yang sudah tidak mampu dipikul, hendak lagi dengan amanah yang lain. Kemudian Nabi SAW melihat sekelompok orang yang dijulurkan lidahnya, ilatnya ditarik sampai keluar, kemudian dipotong dengan gunting, ditatak dengan gunting. Setelah putus, pagat, lalu utuh lagi, ditarik lagi, digunting lagi, ditarik lagi, digunting lagi, dan seterusnya. Lalu ujar Nabi, siapa mereka? Lalu ujar Jibril, mereka itu adalah perumpamaan ulama-ulama daripada umatmu yang menyesatkan umat. Bukan mengajak umat kepada kebaikan, malah mengajak umat kepada kesesatan. Bisa menasehatkan kepada orang lain, tapi dia tidak mengerjakan. Nyuruh orang lakukan ini, tapi dianya tidak melakukan. Melarang orang jangan ini, jangan itu, tapi dia melakukan. Kemudian Nabi melewati sekelompok orang, lahum aghfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat daripada tembaga. Lalu mereka cakar-cakar wajahnya, cakar-cakar dadanya, sampai-sampai daging-daging pipinya, dadanya habis. Dicakar-cakar. Lalu ujar Jibril, mereka itu adalah perumpamaan daripada umatmu yang suka mencari-cari keaiban orang lain dan membicarakan keaiban orang lain. Ketujuh, memandir orang. Yang dipandir aib orang aja, aib seorang banyak juga.
Jadi sibuklah dengan aib seorang, jangan sibuk dengan aib orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada lubang di batu yang besar. Ini batu, kanal batunya. Batu itu ada lubangnya halus. Yang heran Nabi melihat dari lubang yang halus itu keluar seekor sapi yang besar. Keluar, padahal lubangnya halus. Setelah sapi tadi keluar dari lubang yang halus, ia berusaha masuk lagi. Ya kada bisa. Kawa keluar, kada kawa masuk. Ujar Nabi, siapa itu? Itu gambaran apa? Itu ujar Jibril, gambaran seseorang daripada umatmu, dia mengucapkan kalimat. Rupanya kalimat ini berdampak besar, sehingga menimbulkan fitnah dan sebagainya. Sudah terlanjur terucap. Kalau ini terlanjur di share, terlanjur ditulis di grup, di Facebook, di mana-mana. Ada sekadar diucap lagi, dan itu jangkauannya lebih jauh dari sekadar yang diucap. Kalau yang diucap paling pian yang di sekitar sini aja yang mendengar. Tapi ini bisa kedengaran, apalagi masuk di YouTube dan lain sebagainya. Nah, mengucapkan kalimat yang berdampak besar lalu menyesal. Ya Allah, kenapa aku berpandar kayak itu semalam lah? Tapi sayangnya kalimat itu tidak lagi dapat ditarik. Nah, jadi fakir summa takallam, berpikir dulu hanya berpandar. Nah, itu. Di orang bahar itu berungap dulu hanya berpandar. Nah, itu beberapa gambaran-gambaran yang dilihat oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi kita sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Datang, lalu singgah. Maka malaikat Jibril bertugas mengikat burak itu di salah satu tiang masjid, diikat. Jadi buraknya diikat, lalu Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ternyata di sana sudah penuh para malaikat, penuh dengan para nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala terdahulu, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, singkatnya, sudah bersop-sop maka dikumandangkan azan. Cuma wallahu a'lam azannya apakah sama dengan azan kita nambahin. Karena kesunahan azan itu jauh masih belum ada kesunahan azan. Kemudian dikumandangkan iqamat, para nabi itu bersop-sop, tidak ada satupun yang maju menjadi imam, sehingga Nabi ditarik oleh malaikat Jibril, wahai Nabi, pian yang jadi imam. Maka Nabi mengimami sholat. Setelah selesai sholat, masing-masing para nabi itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah. Cuma nabi-nabi nang harat-harat aja nang memuji Allah, ada semuaan. Pertama yang memuji Allah adalah Nabi Ibrahim. Ujar Nabi Ibrahim, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku kekasihnya dan memberikanku kerajaan yang besar dan menjadikan umatku umat yang menerima. Walaupun sedikit, pemberian Allah diterima. Dan Allah menyelamatkanku daripada api dan menjadikan api itu dingin untukku. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu 40 hari dibakar di dalam api. 40 hari hanya padam apinya. Karena kayunya banyak tumpukannya, 40 hari hanya padam. Ternyata Nabi Ibrahim bukan kepanasan di dalam api itu. Nabi Ibrahim kedinginan. Itu mukjizat. Lalu Nabi Musa memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang berdialog langsung denganku dan menjadikan kebinasaan Fir'aun ada di tanganku dan keselamatan Bani Israel pun ada di tanganku dan menjadikan umatku mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu pujian Nabi Musa. Lalu Nabi Daud pun memuji Allah. Ujar Nabi Daud, segala puji bagi Allah yang memberikan kerajaan kepadaku, yang telah mengajarkan kitab Zabur untukku, dan melunakkan besi ada di tanganku. Jadi bila besi itu, nang karas itu ada di tangan Nabi Daud, lunak. Jadi nang kayak kita maadon wadai untuk tuh, anak diolah nang kayak apa? Anak dolah donat kan, anak dolah apa? Lunak. Jadi hendak mengolah panci itu kan pakai cetakan, kan pakai api lagi. Nabi Daud pakai tangan aja, dibentuk pakai tangan. Itu pujian Nabi Daud. Lalu Nabi Sulaiman pun memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan angin kepadaku. Jadi Nabi Daud itu kendaraannya angin. Wahai angin sini, aku hendak ke sana. Datang angin, dibawalah Nabi Daud. Itu kendaraan Nabi Daud, angin. Wa sakhkhara li asyayatin wal insa ya'maluna lima syi'tu min maharib wa tamathil. Ujar Nabi Sulaiman, Allah pun menundukkan kepadaku jin dan setan. Jadi anak buah Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, jin, anak buahnya. Setan pun tunduk dengan Nabi Sulaiman. Lalu Allah mengajarkan kepadaku mantiqat thair, bahasa burung, bahasa hewan. Bepander lawan samud bisa Nabi Sulaiman. Paham sidin bahasanya. Bepander lawan burung, bepander lawan iwak, segala macam bahasa binatang bisa. Nah, itu. Tapi kalau Nabi kita binatangnya bepander lawan Nabi bahasa Arab, yang lain bisa mendengar. Kalau Nabi Sulaiman samud memandiri sidin seorang aja nang paham, nang mendengar ini kada paham. Kalau Nabi kita Muhammad itu hewan berbicara dengan Nabi. Ada seekor dob itu mirip dengan biawak, mirip dengan biawak. Tapi biawak itu haram hukumnya. Kalau dob yang berbicara dengan Nabi itu halal. Jadi nang kayak biawak tapi di gurun pasir, halal hukumnya, boleh dimakan. Jadi dob itu berbicara bahasa Arab dengan Nabi. Yang lain mendengar, heran melihat bisa berpandir bahasa Arab. Nah, jadi beda lagi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku tanda kebesaran Allah, yang menciptakanku sebagaimana Ia menciptakan Adam. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun, lalu hiduplah Nabi Isa alaihissalam, dan mengajarkanku kitab dan hikmah, mengajarkan Taurat dan Injil, dan menjadikan aku dapat menyembuhkan orang yang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang penyakit kulit dapat disembuhkan oleh Nabi Isa. Dan aku pun dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Maka Nabi kita pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Nabi, segala puji bagi Allah yang mengutusku sebagai rahmat untuk sekalian alam, yang mengutusku untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira sekaligus memberikan ancaman kepada mereka yang tidak beriman. Menurunkan kepadaku Al-Quran, di dalamnya banyak keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum, dan menjadikan umatku adalah sebaik-baik umat. Menjadikan umatku umat yang di tengah-tengah, syariatnya mudah. Allah menjadikan umatku yang terakhir, tapi merekalah yang pertama masuk ke dalam surga. Allah melapangkan dadaku, menghilangkan kesusahan-kesusahan daripada aku. Kesusahan itu maksudnya syariat Nabi mudah. Kada susah-susah syariatnya. Kalau syariat umat terdahulu berat. Kalau melakukan dosa besar, kada cukup dengan taubat, kada cukup dengan istighfar. Setelah taubat harus bunuh diri supaya kada mengulangi dosanya.
Kira-kira mun kita nih habisan penduduk sampit matian semua. Seandainya nangka itu syariatnya, Allah mudahkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendengar pujian Nabi itu, Nabi Ibrahim mengatakan, "Bihadza fadalakum Muhammad." Dengan pujian ini Nabi Muhammad mengalahkan kalian. Ujar Nabi Ibrahim, kalah pujian kita semuanya dengan pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, Nabi naik ke langit. Langsung ke langit juga lah. Langsung ke langit. Naik sampai langit pertama, Nabi kita berdapat lawan Nabi Adam. Nabi kada tahu bahwa itu Nabi Adam, seorang laki-laki tuha duduk di atas kursi. Ujar Nabi, kira-kira tinggi awaknya itu 30 meter. Setiap ia menoleh ke kanan senyum bahagia. Setiap ia menoleh ke kiri sedih menangis. Maka Nabi kita disuruh oleh malaikat Jibril, salim alaih. Wahai Muhammad, berikan salam kepada orang yang duduk itu. Lalu beri salam. Dijawab oleh Nabi Adam salam Nabi. Lalu Nabi Adam menyambut, marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh. Selamat datang wahai seorang Nabi yang soleh. Selamat datang wahai cucuku yang soleh. Ujar Jibril, tahulah dia siapa itu. Ujar Nabi, kada. Ujar Jibril, itu Abu Ka Adam, itu adalah ayahmu Nabi Adam alaihissalam. Ujar Nabi, kenapa noleh ke kanan bahagia, kenapa noleh ke kiri sedih? Ujar Jibril, Allah itu setiap saat menunjukkan kepadanya anak turunannya, amal anak turunannya diperlihatkan oleh Allah. Kalau noleh ke kanan diperlihatkan oleh Allah amal anak turunannya, termasuk kita ini, amal-amal yang baik, sehingga mereka akan masuk ke dalam surga. Lalu Nabi Adam senang, bahagia melihat. Noleh ke kiri ditunjukkan oleh Allah amal-amal buruk anak cucunya. Jadi kalau kita beramal buruk, tolehan Nabi Adam di sebelah kiri, ada kita di situ berarti. Maka Nabi Adam sedih, menangis. Kenapa? Bakalan masuk ke dalam neraka. Jadi mudah-mudahan kita nang dilihat ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Kemudian Nabi kita naik ke langit yang kedua. Sebenarnya di langit pertama ini masih ada peristiwa yang dilihat. Kita ambil singkatnya aja. Naik di langit yang kedua, Nabi kita bertemu dengan dua orang Nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya lawan Nabi Isa ini bersepupu sekali. Siti Maryam lawan mamanya Nabi Yahya itu bedang sanak. Cuma mamanya Nabi Yahya itu lebih tua dari Siti Maryam. Siti Maryam diasuh oleh ibunda daripada Nabi Yahya. Abahnya Nabi Yahya itu ngarannya Nabi Zakaria. Jadi Siti Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria dan istrinya Siti Maryam. Syabihun ahaduhuma bil akhar, jar Nabi. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu mirip. Pakaiannya, rambutnya, kulitnya putih kemerah-merahan. Nah itu. Ujar Nabi kita, Nabi Isa itu waktu kulihat di malam Isra Mi'raj, rambutnya itu agak panjang dan kelihatan seperti orang hanyar mandi, jadi segar gitu, nyaman dipandang. Lalu Nabi kita mengumpamakan wajahnya itu mirip seorang sahabat bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi ada sahabat yang mirip Nabi Isa, ngarannya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nabi memberi salam, dijawab salamnya, disambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi naik ke langit yang ketiga, bertemu di situ dengan Nabi Yusuf. Ternyata ujar Nabi kita, Nabi Yusuf itu diberi keindahan oleh Allah separuh daripada keindahan. Jadi ibarat keindahan wajah itu kayak talam, ibaratnya tuh separuhnya Nabi Isa, separuhnya Nabi Yusuf. Nah separuhnya kita bagi-bagi. Jadi ya jangan heran menang ada dapat. Kemudian naik ke langit yang keempat. Di sana bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam.
Nabi Harun tuh jar Nabi jenggotnya panjang sampai ke pusat, separuh hirang, separuh putih jenggot Tuhan. Lalu beri salam, dijawab salamnya Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Kalau Nabi Harun ini bersepupu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu naik ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, pertemuan dengan Nabi Musa ini panjang. Nabi Musa dalam riwayat itu menangis bertemu Nabi. Kenapa Nabi Musa menangis? Ujar Nabi Musa, dahulu umatku mengira aku ini adalah Nabi yang paling mulia. Ternyata lain. Ternyata Nabi Muhammad ini yang paling mulia. Dahulu aku mengira umatku inilah umat yang paling harap. Ternyata lain juga. Ternyata umat yang paling harap adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini orangnya tinggi, badannya tinggi tapi agak kurus, rambutnya lebat, kulitnya putih kemerah-merahan. Kemudian naik ke langit yang ke-7, di sana bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berpesan dengan Nabi, padahkan umatmu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman di dalam surga dengan bacaan itu, ujar Nabi Ibrahim. Surga itu tanahnya subur. Nah, untuk menanam pohon di surga baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Nabi naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, diwajibkan perintah sholat 5 waktu. Itu singkatnya. Panjang nih kalau kita bahas nih, panjang. Ada cukup waktunya. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini berkah sebagai penambahan ilmu untuk kita sekalian. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala berkat nabi kita dan para nabi dan para orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat walafiat, umur yang panjang. Wabil khusus kita mendoakan Shahibul Bait sekeluarga, mudah-mudahan segala hajat sidin sekeluarga dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunianya maupun hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa'inna 'ala siyam wal qiyam wa fadna min al-atham. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.